آدمی نبی سے محبت کرتا ہو اور متبع سنت نہ ہو، ایسا آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو میرے دوست عزیزو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرائض کے سکھلانے میں اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ہوا، بھائی کتنے کا جی؟ اتنے کا ہے۔ بھائی آؤ ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں، آؤ تم گھوڑے کی قیمت دیتے ہیں۔ گھوڑا والا ساتھ چل رہا تھا، گھوڑا اس کے ہاتھ میں، آپ آگے بڑھ رہے، آگے چل رہے تھے، لوگ ملے گھوڑے والے سے، کہنے لگے کہ اے بھائی گھوڑا بیچو گے؟ انہیں معلوم ہی تھا کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں۔ انہوں نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ ان نے قیمت بڑھا کر پیش کی، زیادہ پیسے ملنے لگے۔ آج کل دکانداروں کا یہ ہوتا ہی، حالانکہ ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والا کمائی حرام کما رہا ہے۔ جو ایک آدمی سے معاملہ کر لے کہ جی یہ چیز 100 روپے کی ہے، دوسرا آیا کہ 200 میں دو گے، وہ کہتے جاؤ جی جاؤ، آپ تو جاؤ، میں تو ان کو دے رہا ہوں۔ لوگ خبر نہیں اس طرح کتنا حرام کماتے ہوں گے۔ آپ نے دوسرے کے 100 روپے مار لیے ہیں، آپ نے 100 روپے کی ڈکیتی کی ہے۔ اگر آپ گاہک بدل دیتے ہیں، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں تو سامان بیچ رہا ہوں، آپ نے سامان بیچا نہیں ہے، آپ نے دوسرے آدمی کی جیب کاٹی ہے 100 روپے میں، کیونکہ آپ نے 200 روپے کے گاہک کو دیکھ کر 100 روپے کے گاہک سے بات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے۔ میں وہ دو باتیں بہت اہم کہہ رہا ہوں۔ نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حرام کھا رہا ہے۔ جو آدمی حرام کھائے گا اس کے اعضاء حرام کی طرف جائیں گے، اور جو آدمی حرام کھائے گا یہ کہیں کہ اس کی اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، حرام کھانے والے کے اعضاء عبادت کے قابل رہتے نہیں ہیں، اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہتے کہ جی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ موٹی سی بات ہے نا کہ آپ اگر اپنی گاڑی میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال لیں، ڈیزل یا پیٹرول ڈال لیں، تو آپ کہتے ہیں گاڑی نہیں چل رہی ہے، تو آپ اپنے بدن کی غذا کو حلال کے بجائے حرام استعمال کر کے آپ اپنے بدن کو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں، تلاوت میں، یہاں سے لے کے جنت تک کی مسافت آپ کیسے طے کر دیں گے جسم سے جس کو ایندھن غلط مل رہا ہو؟ سوچیے۔ جی لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا تھا۔ جی موسم تھے لقمان سمندر خیالات اس کے موتی ہیں، لقمان سمندر خیالات اس کے موتی ہیں۔ آپ کی جیسی غذا ہوگی ویسے آپ کے گندے خیالات ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سودی کاروبار کرنے والے وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس گناہ کا کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، سوائے سود کھانے والے کے، سوائے سود کھانے والے کے۔ اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان اس میں بنتا چلا جا رہا ہے۔ غیر مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ سوچیے آپ خنزیر، سور کے گوشت کو اور سود کو اگر آپ کے نزدیک اس میں ذرہ برابر آپ فرق محسوس کرتے ہیں تو آپ بالکل جاہل ہیں۔ سور میں اور سود میں، سور میں اور سود میں خدا کی قسم ان دونوں کی غلاظت میں رائی دانے کے برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ سور کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی ہے اور سود کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی نہیں، ورنہ دونوں کی گندگی، دونوں کی غلاظت اور دونوں کا نقصان اور دونوں کا حرام ہونا برابر ہے۔ سو بات سوچیے آپ۔ اب تو عام مزاج لوگوں کا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کہاں سے آیا ہے، جی ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، یہ ملازم کما کر لاتے ہیں اور آپ نے ملازمین سے کمیشن دے کیا ہوا ہے کہ جی لاؤ کما کے اتنا ہمارا ہے، باقی تمہارا۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کمایا،
انہوں نے کمیشن دے کیا، میں خدا کی قسم اگر کہتا ہوں اگر آپ نے حرام کمانے والے سے کمیشن دے کیا ہوا ہے تو آپ کا کمیشن بھی حرام ہے۔ آپ یہ ثابت کر نہیں سکتے کہ بھئی جو حرام حصہ ہے وہ اس کا ہو جائے، حلال میرا ہو جائے، نہیں۔ آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں اور یہ کہیں دودھ میرا پیشاب آپ کا ہے، بتائیے ہو سکتا ہے؟ تو سوچیے میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں، آپ کا شریک تجارت ہے، کہتے وہ سودی تو وہ کرتا ہے، میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا۔ دونوں شریک ہیں تجارت میں، وہ آپ کا شریک سودی کاروبار کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو سود تو وہ لیتا ہے، میں تو سود نہیں لیتا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ دونوں ایک برتن میں پانی، ایک برتن میں دودھ پئیں اور برتن میں آپ پیشاب ملا دیں اور آپ یہ کہیں نہیں جی پیشاب والا دودھ آپ پیجیے اور جو صاف دودھ میں پیوں گا، بتائیے یہ ممکن ہے آپ کے نزدیک؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سب اس لیے ہم نے عرض کیا سود کی اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب کو، حدیث میں یہ بات واضح ہے بالکل کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ ان حرام چیزوں کی اتنی شکلیں بنا دی جائیں گی کہ لوگ کہیں گے یہ حرام ہے یہ والا حلال ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں اس میں اللہ مجھے آپ بھی معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے، اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے کے شکار ہیں۔ وہ تعویل کر کے اس چیز کی صنعت کے مقصد کو اپنی تعویل سے بدل دیتے ہیں۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں کسی چیز کی یا صنعت کے مقصد کو تعویل سے بدل دیتے ہیں۔ کل یہ چیز کام کے لیے بنتی تھی، آج اس کام کے لیے بنی ہے، لہذا مقصد بدل گیا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، سچی بات ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ حرام کی شکلیں بدلیں گی اور لوگ کہیں گے وہ تو حرام تھا 10 سال پہلے جو تھا، یہ آج یہ والا حلال ہے۔ جب وہ چیز ترقی کر کے اپنی شکل کو بدل دے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو وہ والا حرام تھا والا حلال ہے۔ میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے وہ حرام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ آئے گا ایسا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں وہ چیزیں اپنی شکل بدل کر آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ چنانچہ میں اس کی مثال دے رہا تھا، بعض احادیث جامع ہیں، اللہ اکبر، حدیث کی جامعیت اور قرآن کی جامعیت، میں علماء سے کہہ رہا ہوں حدیث کی جامعیت قرآن کی جامعیت برابر ہے۔ ایک حدیث ہے کل مسکر حرام، بس ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اس حدیث نے نشے کی تمام چیزوں کو شکلوں کو حرام کر دیا۔ آپ 1,00,000 شکلیں لیا ہے نشے کی، سب حرام ہے۔ یہ حدیث صرف اپنے الفاظ کو جامع نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حدیث زمانے کو جامع ہے۔ سارے زمانوں کو جامع ہے، میری علماء سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث سارے زمانوں کو جامع ہے۔ ہر مسکر حرام ہے۔ آپ اگر کوئی نیا مسکر تیار کر لیں، نشہ پیدا کرنے والی کوئی چیز، تو اس کا حکم بھی حرام کا ہوگا۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا، فرمایا حدیث میں سود کی 70 قسمیں ہیں، 70 قسمیں، اگرچہ ابھی تک چاہے سود کی قسمیں 70 کو نہ پہنچی ہوں، پہنچ جائیں گی، لیکن سود جب حرام ہوا تھا، اس کو حرام کیا
اس زمانے میں سود کی کتنی قسمیں تھیں، آج سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو علماء سے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، ورنہ باطل کی کوشش ہے کہ وہ سود کی قسموں کو ایسا گھمائے گا، ایسا پھرائے گا کہ وہ آپ اس فتنے پڑ جائیں گے کہ وہ سود ہے یہ سود نہیں ہے، کیونکہ باطل کی کوشش ہے کسی طرح مسلمان کے حلق سے حرام لقمہ اتارنا، باطل کی کوشش ہے۔ جتنا مال کفر خرچ کرتا ہے مسلمان کو حرام کھلانے پر، اتنا مسلمان مال خرچ نہیں کرتا حلال روزی تلاش کرنے پر، نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ساری دنیا پھر کے دیکھیے آپ، حرام آپ کو سستا ملے گا، جلدی ملے گا، ہر جگہ مل جائے گا، اور حلال آپ کو مشکل سے ملے گا، مہنگا ملے گا۔ باطل مستقل اس پر خرچ کر رہا ہے کہ ان کو حرام غذا سستی بنا کے دو، حرام غذا سستی بنا کے دو۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پوری دنیا میں آپ پھیل لیجیے، عرب اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک ہو، آپ کو ہر قدم پر حرام مہیا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اب تو ایک نئی بیماری پڑی چلی ہے جو ہے آن لائن غذا منگوانے کی، اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو باطل کیا کیا حرام کھلا رہا ہے آپ کو دیا، وہ بیچارے اس کا حلال لکھ دیتے ہیں، آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو حرام کھلانا نہ چاہتے تو وہ آپ کی کھانے پہ حلال لکھتے ہی۔ سوچیے، عقل سے سوچیے نا آپ، وہ تو آپ کی حرام غذا پہ حلال لکھ کر بھیج رہے ہیں تاکہ آپ حرام کھائیں۔ میں نے کیا پیش آیا اس پہ کہ وہ تو حلال لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ تحقیق آپ کر لیجیے، جی ہاں کھانا میں کھا لوں گا، بتائیے آپ تحقیق آپ کر لیجیے۔ بیوی سے شادی نہیں کرتا اس کو دیکھے بغیر، غذا کے معاملے میں معاملہ یہ بنا رکھا ہے کہ تحقیق آپ کر لیجیے، کھانا میں کھا لوں گا، بتائیے۔ میں تو ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے خود دیکھ کر اطمینان کرنا چاہتا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ سود کی 70 قسمیں ہیں، حدیث ہے۔ ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا سود، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک والا سود نہیں ہے، یہ سب سے ہلکا سود۔ فرمایا کہ سب سے سود کی ہلکی قسم، سب سے آسان، سب سے ہلکا والا سود جو ہے، اگر وہ مسلمان کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سنی تو صحیح، ایسرھا کو زنا کے برابر کہا ہے۔ جی ہاں، تو آپ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے، سب سے ہلکا سود۔ اگر کوئی اس کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ سے، ایک لقمے کا ذکر ہے وہ صدیق کے خطبے میں، اگر ایک لقمہ اس کا کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اس کی غلاظت، اس کا گناہ، کیا سود کی غلاظت، اس کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ لیکن کیا وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات ہی مجبوری ہے؟ ہم اسی عرض کرتے تھے، شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے۔ اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے، اور اگر آپ نبی کی خبر میں عقل لگائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ میں تو بالکل بے تکلف کیا۔ বুদ্ধি যখন হুকুমের অবাধ্য হয় তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তাই বুদ্ধিকে আল্লাহর হুকুম এবং নবীর বাণীর অনুগত করতে হবে, জামানা বা যুগ যাই বলুক না কেন। আমি সেই ঘোড়ার ঘটনার কথা বলছিলাম। ঘোড়া বিক্রেতা তার কথা থেকে ফিরে গেল, যা আজকাল অনেক ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখা যায়। সে বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি ঘোড়া কিনবেন নাকি আমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেব? নবীজি বললেন, আমি তো এটি কিনে নিয়েছি। সে বলল, না, আমি তো আপনার কাছে বিক্রি করিনি। সে অস্বীকার করল যে আমাদের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত কথা হয়নি, অথচ দাম নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল এবং নবীজি টাকা আনতে যাচ্ছিলেন। বিক্রেতা জেদ ধরল যে কোনো কথাই হয়নি। তাদের মধ্যে যখন বিতর্ক চলছিল তখন সেখান দিয়ে এক সাহাবী যাচ্ছিলেন। এটি ছিল তার ঈমানের পরীক্ষা। খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু সামনে এগিয়ে এলেন। গ্রাম্য বিক্রেতা বলল, হে মুহাম্মদ, কোনো সাক্ষী থাকলে নিয়ে আসুন। নবীজি বললেন, আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন তো সেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না। এই গ্রাম্য লোকটির তো নবীকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল,
কিন্তু সে সাক্ষী চাইল। সে জানত কোনো সাক্ষী পাওয়া যাবে না এবং সে বেশি দামে ঘোড়াটি অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে। তখন খুজাইমা রদিয়াল্লাহু সামনে এগিয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি ঘোড়াটি কিনেছেন। অথচ খুজাইমা রদিয়াল্লাহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খুজাইমা, তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিলে যেখানে তুমি উপস্থিত ছিলে না? নবীজির এই প্রশ্নের মানে কিন্তু এই নয় যে তোমার সাক্ষ্য বাতিল, বরং নবীজি দেখতে চাইলেন খুজাইমার ঈমান কত গভীর। খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রসুল, আপনি যখন বলেন আসমান থেকে জিব্রাইল ওহী নিয়ে এসেছেন, আমি তো তা না দেখেই বিশ্বাস করি। তাহলে এই সামান্য ঘোড়ার ব্যাপারে আপনার কথা বিশ্বাস করব না কেন? নবীজি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং ঘোষণা করলেন, আজ থেকে খুজাইমার এক সাক্ষ্যই দুই সাক্ষীর সমান। একজন মুমিনের জীবন ঈমান দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত থাকে যেমন আত্মা সারা শরীরে মিশে থাকে। মুমিনের ঈমান তখন পূর্ণতা পায় যখন সে আল্লাহর তাওহীদ এবং তার বড়ত্ব বর্ণনা করাকে প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত করে। মনে রাখবেন, ঈমান কেবল হৃদয়ে লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়, মুমিনের চেহারা এবং লেবাসেও তা ফুটে উঠবে। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন বিভ্রান্তি এসেছে যে ঈমান তো মনে আছে, বাইরে কি আছে তাতে কিছু যায় আসে না। আমি বলি, ঈমান কেবল মনে থাকার জিনিস নয়। যার মনে ঈমান থাকবে তার শরীরেও তার চিহ্ন প্রকাশ পাবে। এটা অসম্ভব যে হৃদয়ে ঈমান টকবক করছে কিন্তু বাহ্যিক পোশাকে সুন্নার কোনো চিহ্ন নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ঈমানের স্পষ্ট আলামত বা লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিনকে? তিনি বললেন, যার নেক কাজ তাকে আনন্দ দেয় এবং গুনাহ করলে যার মনে কষ্ট হয় সেই মুমিন। আপনারা প্রত্যেকে নিজের মনে ভেবে দেখুন, আজ মানুষ গুনাহ করে আনন্দ পায় এবং বন্ধুদের ঘটা করে বলে যে আমি অমুক গুনাহ করেছি। অথচ ঈমানের দাবি হল, মুমিন যদি অনিচ্ছায় ছোট কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে সে এমন আতঙ্কিত হয় যেন তার মাথার উপর এক বিশাল পাহাড় এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। পক্ষান্তরে একজন ফাসেক বা পাপাচারী গুনাহ করলে তার কোনো অনুশোচনা হয় না, যেন একটি মাছি তার নাকের ওপর বসেছিল আর সে হাত দিয়ে তা উড়িয়ে দিল। মুমিন তার গুনাহ নিয়ে অত্যন্ত বিচলিত থাকে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে কুরআনে তাকওয়ার কালিমা বলা হয়েছে। মুমিনরাই এর দাবিদার। কিন্তু আজ অনেকে মনে করেন এই কালিমা তো শুধু কাফের থেকে মুসলমান হওয়ার জন্য, আমরা তো জন্মগতভাবেই মুসলমান। অথচ আমি আপনাদের বলছি, নামধারী মুসলমানদের এক বিরাট অংশ এই কালিমার মর্ম বোঝে না। জিকিরের মাহফিল বা মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দেখে মানুষ ভাবছে ইসলাম কায়েম আছে, কিন্তু ইসলামের কয়েকটি শাখা চালু থাকা মানেই পূর্ণ ইসলাম কায়েম হওয়া নয়। আপনারা কোন ঘোরের মধ্যে আছেন? আমি যা বলছি তা হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে ভালো লাগবে না, কিন্তু সত্য এটাই। আপনারা হয়তো আমার কথার বিরোধিতা করবেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, আমরা আজ মাদ্রাসা, খানকাহ বা কিছু ইবাদত চালু থাকাকেই ইসলাম কায়েম হওয়া মনে করছি। কিন্তু ইসলাম কায়েম হওয়া আসলে কি? এর উত্তর খুব সহজ। শতভাগ মুসলমান যখন আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি বিধান বা ফরজের ওপর ঐক্যবদ্ধভাবে আমল করবে, তখনই ইসলাম কায়েম হবে। ইসলামের ইতিহাসের একটি ঘটনা দেখুন। এক এলাকার কিছু লোক জাকাত দিতে অস্বীকার করল। তারা নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, কালিমা মানত, কিন্তু সামান্য মালের মহব্বতে জাকাত দিতে চাচ্ছিল না। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জাকাত আদায়ের জন্য যদি আমাকে মদিনা খালি করে যুদ্ধ করতে হয়, আমি তাই করব। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুটা নম্র হতে বললে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্জে উঠে বললেন, ওমর, তুমি জাহিলিয়াতের যুগে বীর ছিলে আর এখন ভীরুতা দেখাচ্ছ? এটি সরাসরি দিন ত্যাগের শামিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু বলেননি যে মদিনা আছে, মাদ্রাসা আছে, নামাজ হচ্ছে, তবে ইসলাম তো আছেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দিনের একটি বিধান অস্বীকার করা মানে পুরো ইসলামকে হুমকির মুখে ফেলা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কসম খেয়ে বলতেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি সেদিন এই কঠোর অবস্থান না নিতেন তবে আজ পৃথিবীতে আল্লাহকে সেজদা করার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকত না। এই দৃঢ়তা এবং ফরজের ওপর অটল থাকাই হল আসল ঈমান। উভয়ের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন সেখান দিয়ে এক সাহাবী যাচ্ছিলেন। তার ঈমানের পরীক্ষা হওয়া বাকি ছিল। গ্রাম্য লোকটি বলছিল, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি সাক্ষী নিয়ে আসুন। নবীজি বললেন, সেখানে তো কেউ উপস্থিত ছিল না। যদিও গ্রাম্য লোকটির জন্য নবীজির কথাই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কারণ নবীজির ওপর ঈমান আনা তার জন্য ফরজ ছিল, কিন্তু সে সাক্ষী দাবি করল।
সে জানত কোনো সাক্ষী আসবে না এবং সে বেশি দামে অন্য কারোর কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করে দেবে। ঠিক তখনই খুজাইমা রাবিয়াল্লাহু আনহু সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, সাক্ষী প্রয়োজন? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে সাক্ষ্য দিলেন, অথচ তিনি সেই ক্রয় বিক্রয়ের সময় সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। গ্রাম্য লোকটি দমে গেল। নবীজি ঘোড়াটি বুঝে নিলেন এবং তাকে দাম পরিশোধ করলেন। এরপর নবীজি খুজাইমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, খুজাইমা, তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিলে? তুমি তো তখন সেখানে ছিলে না। নাউজুবিল্লাহ, নবীজির এই প্রশ্নের অর্থ এই নয় যে তিনি খুজাইমার ওপর সন্দেহ করছিলেন। নবীজি তো নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি সত্য বলছেন। আসলে নবীজি খুজাইমার ঈমানের গভীরতা এবং তার বিশ্বাসের স্তরটি সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। খুজাইমা রদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আবেগ ও বিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলেন, ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যখন বলেন আসমান থেকে জিব্রাইল আলাইহিসসালাম ওহী নিয়ে এসেছেন, জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে, আমরা কি তা দেখেছি? আমরা না দেখেই আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে নিয়েছি। তাহলে এই সাধারণ একটি ঘোড়া কেনাবেচার ক্ষেত্রে আপনার কথা বিশ্বাস করব না কেন? সারা দুনিয়া যদি একদিকে হয়ে যায় আর আপনি একদিকে থাকেন, তবুও আপনার কথাই সত্য। সুবহান আল্লাহ। খুজাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝিয়ে দিলেন যে মুমিনের কাছে নবীজির মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দই চরম সত্য, তার জন্য চাক্ষুষ প্রমাণের প্রয়োজন নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুজাইমার এই উত্তর শুনে এতই খুশি হলেন যে তিনি ঘোষণা করলেন, আজ থেকে খুজাইমার এক সাক্ষ্যই দুই সাক্ষীর সমান ধরা হবে। অর্থাৎ শরীয়তের কোনো বিষয়ে যেখানে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, সেখানে খুজাইমা একাই যথেষ্ট। তাকে জুস শাহাদাতাইন বা দুই সাক্ষ্যের অধিকারী উপাধি দেওয়া হল। আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এটিই হল ঈমানের আসল স্বাদ। ঈমান কেবল মুখে বলার বিষয় নয়। শয়তান মানুষের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখে যাতে সে নেক কাজ করতে না পারে, কিন্তু মুমিন যখন ঈমানের স্বাদ পেয়ে যায়, তখন দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অলসতা আর গাফিলতি ঝেড়ে ফেলে আমাদের খুজাইমার মতো অটল ঈমান পয়দা করতে হবে। ঈমান একজন মুসলমানের পুরো জীবনে এমনভাবে মিশে থাকা উচিত যেভাবে মানুষের সারা শরীরে আত্মা মিশে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে ঈমানের নূর ছড়িয়ে থাকতে হবে। মুমিনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি চলন বলন হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। ঈমান এবং আত্মা যেমন অবিচ্ছেদ্য, ঈমান এবং আমলও তেমন অবিচ্ছেদ্য। মনে রাখবেন, ঈমান কেবল হৃদয়ে লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়। ঈমান মানুষের অবয়ব এবং চেহারা থেকেও ফুটে ওঠা উচিত। আজকাল একটি নতুন ফিতনা বা বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে। মানুষ বলে, ভাই, আমার ঈমান তো অন্তরে আছে, দাড়ি না রাখলে বা সুন্নতি লেবাস না পড়লে কি হয়েছে? আমি বলি, যার অন্তরে ঈমানের আলো থাকে, সেই আলো তার চেহারায় অবশ্যই প্রকাশ পায়। ঈমানহীন অন্তর যেমন অন্ধকার, সুন্নাহহীন চেহারাও তেমন প্রাণহীন। আপনি জাহির বা বাহ্যিক দিককে অবহেলা করবেন না। যার অন্তরে ঈমান থাকে, তার চালচলনে ইসলামের ছাপ থাকবেই। আপনি দাবি করবেন যে আপনি নবীকে ভালোবাসেন, অথচ আপনার চেহারায় নবীর সুন্নাত থাকবে না। এটি কেমন ভালোবাসা? যার মনে ঈমান দৃঢ় হয়, তার শরীরের প্রতিটি পশম সুন্নাতের অনুসারী হতে চায়। এটি অসম্ভব যে ঈমান অন্তরে পূর্ণ থাকবে অথচ বাহ্যিক জীবনে তার প্রতিফলন থাকবে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের আলামত বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, মুমিন কে? তিনি বললেন, যখন নেক কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে আর গুনাহ বা মন্দ কাজ তোমাকে ব্যথিত করবে, তখনই বুঝবে তুমি মুমিন। আপনার নিজের হৃদয়ে হাত দিয়ে দেখুন, নামাজ পড়ে কি আপনি তৃপ্তি পান, নাকি এটাকে বোঝা মনে করেন? গুনাহ হয়ে গেলে কি আপনার অনুশোচনা হয়? মুমিন আর ফাসেক বা গুনাহগারের মধ্যে পার্থক্য হল অনুভূতির। মুমিন যদি সামান্য একটি ভুলও করে ফেলে, তবে তার অবস্থা এমন হয় যেন তার মাথার উপর একটি বিশাল পাহাড় ঝুলছে, যা এখনই তাকে পিষে ফেলবে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে ক্ষমা পায়। পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ার যে ভয়, মুমিনের হৃদয়ে গুনাহের ভয় তার চেয়েও বেশি থাকে। পক্ষান্তরে একজন ফাসেক বা গুনাহগার ব্যক্তি অনেক বড় বড় গুনাহ করে ফেলে, কিন্তু তার কোনো ভূক্ষেপ থাকে না। তার কাছে গুনাহ হলো এমন যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসেছিল, আর সে তা হাত দিয়ে উড়িয়ে দিল। গুনাহ নিয়ে যার অন্তরে ব্যথা নেই, তার ঈমান আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে।
আমাদের উচিত ছোট গুনাহকেও পাহাড়ের মতো ভয় করা এবং বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকা। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে পবিত্র কোরআনে কালিমাতুত তাকওয়া বা তাকওয়ার বাণী বলা হয়েছে। এই কালিমাই মুমিনকে সব পাপাচার থেকে রক্ষা করে। আজ আমরা কালিমা পড়ছি ঠিকই, কিন্তু এর মর্মার্থ আমাদের জীবনে নেই। আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে গেছি বলেই কি দায়িত্ব শেষ? এই কালিমার দাবি হল পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আজ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ কালিমার মূল তাৎপর্য থেকে গাফেল। আমরা জিকিরের মাহফিল করি, বড় বড় ইজতেমা করি, মাদ্রাসায় ভিড় করি, এসব দেখে ভাবছি ইসলাম খুব ভালোভাবে কায়েম আছে। কিন্তু আমার ভাইয়েরা, বাহ্যিক শোরগোল আর ইসলামের কিছু শাখার অস্তিত্ব মানেই পূর্ণ ইসলাম কায়েম হওয়া নয়। ইসলামের আত্মা বা রুহ আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি যা বলছি তা হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে তেতো মনে হবে, কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করছি। আমরা ইসলামের কিছু আনুষ্ঠানিকতাকে ধর্ম মনে করে নিয়েছি। ইসলাম কেবল জুমার নামাজে বা মাহফিলে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম আপনার ঘরে, আপনার ব্যবসায়, আপনার লেনদেনে এবং আপনার চরিত্রে মিশে থাকতে হবে। ইসলামের শাখাগুলো সচল থাকা আর পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক কথা নয়। ইসলাম কায়েম হওয়া মানে কি? ইসলাম কায়েম হওয়া মানে হল শতভাগ মুসলমান আল্লাহর প্রতিটি ফরজ বিধানের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া। সমাজের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর হুকুম চলবে। আপনি কি মনে করেন আজ আমাদের সমাজে আল্লাহর হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে চলছে? আমরা কি জাকাত ঠিকমতো দিচ্ছি? আমরা কি সুদ থেকে মুক্ত? যদি না হই তবে ইসলাম কেবল নামেই আছে, কামে নেই। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ের জামানার একটি ঘটনা দেখুন। নবীজির ওয়াফাতের পর আরবের কিছু এলাকা জাকাত দিতে অস্বীকার করল। তারা নামাজ পড়ত, কালিমা পড়ত, তারা কেবল বলল আমরা জাকাত দেব না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ের মতো বীরও তখন একটু নমনীয় হতে চেয়েছিলেন, কারণ পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ ছিল। চতুর্দিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, নবীজির যুগে তারা যদি একটি উটের রশিও জাকাত দিত আর আজ তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরব। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি ওইসব লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন যারা কালিমা পড়ে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্জে উঠে বললেন, ওমর, জাহিলিয়াতের যুগে তুমি ছিলে বীর, আর আজ ইসলামের যুগে তুমি এত দুর্বল হয়ে গেলে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন ইসলামের একটি ফরজ বিধান অস্বীকার করা মানে পুরো দিনকে তছনছ করে দেওয়া। তিনি একা পুরো ফিতনার মোকাবিলা করলেন। তিনি কোনো সমঝোতা করেননি। তার এই দৃঢ়তার কারণেই আজ আমাদের কাছে দিন অবিকৃত অবস্থায় আছে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইসলাম আংশিক পালনের বস্তু নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিন ওই কঠিন সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে আজ পৃথিবীতে নামাজ পড়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই আমার প্রিয় দোস্ত ও বুজুর্গরা, আসুন আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করি। জীবন যাক, কিন্তু আল্লাহর হুকুম যেন এক চুলও না নড়ে। নবীর প্রতিটি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরি। আল্লাহ আমাদের পূর্ণ মুমিন হিসেবে কবুল করুন, আমিন। আমি বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া আপনাদেরই প্রথম কাজ হওয়া উচিত। দাওয়াতের জন্য আপনাদের ত্যাগ উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। বর্তমান ফিতনা ও ইরতিতাদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল সশরীরে ময়দানে কাজ করা। নবীজি ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যাওয়ার এই আমলটি উম্মতের হারিয়ে যাওয়া ঈমানি জাজবা ফিরিয়ে আনবে। এটি দাওয়াতের আসল ও সফল পদ্ধতি। আমরা যেন সর্বদা সুন্নতের উপর অটল থাকতে পারি। এই দাওয়াতের মেহনতি আমাদের নাজাতের উসিলা হবে। সবশেষে কথা হল, উম্মতকে আল্লাহর দ্বীনের উপর ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ত্যাগ এবং আর্থিক কুরবানি দিতে হবে। ঘর থেকে বের হওয়ার মাধ্যমেই এই ত্যাগ পূর্ণ হয়। আপনারা কি প্রস্তুত আছেন? আমরা কি আমাদের জীবনকে এই মহান দাওয়াতের কাজে উৎসর্গ করতে পারি না? সবাই মজবুত সংকল্প করুন যে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হব এবং উম্মতের ফিকিরকে নিজের জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নেব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং তার দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন, আমিন। এই কাজের মাধ্যমেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি নিহিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবীর সুন্নতের উপর আমল করার এবং ত্যাগের কুরবানি দেওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন।